वेलकम ऑडियंस। माई सेल्फ बिपिन प्रजापति। आज हमारा अमृत महसाना स्टार्टअप एंड इनोवेशन मिशन का 63rd वेबिनार है। आज हमारे साथ एज ए स्पीकर ज्वाइन हुए हैं डॉक्टर B.R. शाह सर। सर के बारे में थोड़ा स्मॉल इंट्रोडक्शन दूं तो सर का वाइड एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, बहुत सारा एक्सपीरियंस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है। सर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एज अ डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर 2016 में रिटायर्ड हुए। उसके बाद सर डायरेक्टर इन बिटवीन दे आर ही इज डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर MD गुचकोमा सर। सर का एक मेनली अचीवमेंट है जो हमारा ऑर्गेनिक यूनिवर्सिटी है, राइट, जो अभी भी मोदी साहब और हमारे राष्ट्रपति, इवन दो हमारे राज्यपाल साहब का जो मेन विजन है, राइट, ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो जो ऑर्गेनिक यूनिवर्सिटी शुरू हुआ, सर उसके 2 साल वाइस चांसलर भी थे। सर का उसमें मेन रोल रहा है। तो आज हमारा जो सर का टॉपिक है, राइट, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, तो अमृत महसाना स्टार्टअप इनोवेशन मिशन से जुड़े हर एक मेंबर की ओर से सर, इवन भी टीम महसाना की ओर से आपको मैं वेलकम करता हूँ। एंड हमारे मिशन में आप थोड़ा जो आपका सपोर्ट मिल रहा है हमें, उसके लिए हमारी पूरी टीम भी आपको थैंकफुल रहेगी सर। सर आप अपना इंट्रोडक्शन के साथ अपना टॉपिक शुरू कर सकते हैं सर। प्लीज ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू कुंजू भाई। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि ये अमृत महोत्सव स्टार्टअप एंड इनोवेशन मिशन के हेड पे आपने जो ये मुहिम चलाई है और नए नए स्टार्टअप की लोगों को जानकारी देने के लिए जो भी आपने इनोवेटिव वेबिनार का आयोजन किया है उसके लिए बहुत बढ़िया सब्जेक्ट आपने ये सिलेक्ट किया है। और ये एग्रीकल्चर एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। 2 दिन पहले डॉक्टर जोशी साहब ने भी बहुत कुछ इसमें कवर किया है, लेकिन उसमें उससे थोड़ा अलग क्या क्या चीजें उसमें छूट गई है या उससे ज्यादा जरूरी है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। अभी आप अगर हम जान देखते हैं तो पूरे वर्ल्ड में स्टार्टअप के लिए बहुत कुछ हो रहा है। नए नए दिशा में नए नए सब्जेक्ट के स्टार्टअप अभी चालू हो रहे हैं और हमारे देश में भी लोग अभी नए नए सब्जेक्ट में स्टार्टअप कर रहे हैं, क्योंकि उससे लोगों को एक तो नया रोजगार मिलता है और लोगों को अपना अपना जो कुछ नया बनाते हैं वो सोचने की भी उसको उसमें इनोवेशन करने की उसमें तक मिलती है। आजकल हम देखते हैं कि टीवी पर भी बहुत सारे स्टार्टअप के रिलेटेड प्रोग्राम आते हैं, वो भी शायद आप देखते होंगे। उसमें कई सारे ऐसे लोग हैं कि जो उसमें फंडिंग करने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं और अच्छा अच्छा फंड भी देते हैं। तो ये सब आज के लिए स्टार्टअप के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये दिखाता है कि स्टार्टअप में कितनी स्ट्रेंथ है और उसके हिसाब से लोग उसमें फंडिंग भी करते हैं। जैसे वर्ल्ड लेवल पे हम अगर बात करें तो ड्रैगन्स डैन, माई मिलियन पाउंड मेनू, द प्रॉफिट जैसे रियलिटी शो भी हम देख सकते हैं यूट्यूब या नेटफ्लिक्स पर। हम देखेंगे तो इसमें भी उससे भी हमें पता चलेगा कि जो इन्वेस्ट करने वाला है उसकी क्या मेंटालिटी होती है, उसके उसके दिमाग में क्या है। अगर हम नया स्टार्टअप करते हैं, हमें फंड की जरूरत है, तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि उसमें कोई पैसा लगाए तो क्यों लगाए, उसकी क्या डिमांड है, और जो हम कर रहे हैं उसका कौन बेनिफिशियरी है, तो उसकी क्या मानसिकता है, वो सब जानने के लिए ऐसे प्रोग्राम अगर हम देखते हैं तो हमें उससे पता चलता है कि हमें हमारे स्टार्टअप में क्या क्या चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के लिए जो स्टार्टअप करने की જરૂરત है, કૃષિ અને વ્યવસાયની તક। તો આના માટેની આપણે જે કંઈ પણ વાતો છે આપણે વાતો કરશું એની અંદર કોઈ પણ સ્ટાર્ટઅપ ચાલુ કરીએ તો પહેલા આપણે વિચારવું પડે કે શા માટે, वाई इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में स्टार्टअप क्यों करना चाहिए। तो 3-4 क्वेश्चन हमें अपने आप को करना चाहिए। वाई, वेन, वेर અને ત્યાર પછી હાઉ। આ 4 પ્રશ્નો આપણે પહેલા સમજી લઈએ અને કરીએ તો પછી આપણે સ્ટાર્ટઅપ કરવા માટે થઈ અને આપણે પાકે પાયે આગળ વધી શકીએ અને આપણને એમાં નિષ્ફળતા ન મળે। આપણે એક એક મુદ્દા ટૂંકાણમાં સમજીએ તો વાયથી શરૂ કરીએ તો વોટ ઇઝ સ્ટ્રેન્થ। આપણે જે કોઈ પણ વિષય પસંદ કરીએ તો એની સ્ટ્રેન્થ શું છે અને એની સાથે સાથે
એની વીકનેસ શું છે એ પણ આપણે જાણવું જોઈએ. આની ડિટેલિંગમાં ચર્ચા આપણે આગળ ઉપર કરશું, પણ વાય ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે શરૂઆત, કારણ કે સૌથી પહેલું પગથિયું છે કે આપણે અહીંથી શરૂ કરશું. જો એક પગથિયું ચૂકીશું તો આપણે સીધા નીચે પડવાના છીએ અને આપણે નુકસાનની અંદર જઈશું. એવું ન થાય એના માટે થઈને આ એક ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ બાબત છે. વાય, વેન, ક્યારે આની અંદર આગળ વધવું, લોકોની ડિમાન્ડ શું છે, લોકોની જરૂરિયાત શું છે, અને એને ધ્યાનમાં રાખીને કયા તબક્કે આપણે અંદર એન્ટર થવું એ એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એ જ રીતે વેર, કયો વિસ્તાર પસંદ કરવો, સ્ટાર્ટઅપ માટેનો એરિયા પસંદ કરવો એ પણ એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કારણ કે મોટા પ્રશ્નો કયા હોય છે કોઈ પણ બિઝનેસમાં? લેબર, કાચો માલ, ટ્રાન્સપોર્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, આ બધી બાબતો આપણે જાણીએ તો આપણે ક્યાંય પાછા ન પડીએ. એટલે કોઈ પણ સ્ટાર્ટઅપ ચાલુ કરતા પહેલા વાય, વેન અને વેર, આ એક ત્રણેય વસ્તુનું આપણે એક વખત એનાલિસિસ કરીએ અને ત્યાર પછી આવીએ હાઉ, કેવી રીતે આપણે સ્ટાર્ટઅપમાં આગળ વધવું છે એ આપણે પહેલા એકવાર એની એક બ્લુપ્રિન્ટ બનાવી દઈએ અને પછીથી આપણે એની અંદર આગળ વધીએ. એમાં બ્લુપ્રિન્ટ બનાવી હોય તો આપણે શું કરવું પડે? સૌથી પહેલા એનો અભ્યાસ કરીએ, તલસ્પર્શી અભ્યાસ કરી લેવો જોઈએ. અને એમાંય ખાસ કરીને એના નબળા પાસા શું છે, એનો શું પ્રોબેબલ ઉકેલ થઈ શકે એ આપણે પહેલા સમજી લેવા જોઈએ. સૌથી પહેલું લિમિટેશન ક્યાં આવશે? નાણાકીય સ્ત્રોત. તો આપણને ફાઇનાન્સ ક્યાંથી મળી શકે એમ છે? આપણું પોતાનું એટલું બેકગ્રાઉન્ડ છે, આપણે પોતાના પૈસા એની અંદર કરી શકીએ એમ છીએ, ઓર વી નીડ સમ હેલ્પ ફ્રોમ ધી અધર પર્સન્સ. કોઈ બેંક પાસેથી, કોઈ ફંડિંગ કરવાવાળી એજન્સી પાસેથી. આજકાલ રિયાલિટી શોમાં તમે જોતા હશો કે લોકો ફંડિંગ કરવાવાળા બહુ આની અંદર તૈયાર હોય છે. તો આવી કોઈ સંસ્થા પાસેથી આપણે કરી શકીએ. આ નાણાકીય સ્ત્રોત પછી એના પછીનું અગત્યનું છે માનવ બળ. માનવ બળ કયું? ફક્ત લેબર નહીં, ટેકનિકલ પર્સનનું પણ એટલું જ, જે આપણને કામની અંદર ઉપયોગી થાય, આપણી ટેકનોલોજીને લોકો સુધી સમજી અને પહોંચાડી શકે, એના માટેનું એક માનવ બળ આપણે જરૂરી છે. અને એના પછી આવે છે એના કન્ઝ્યુમર, એટલે કે આપણું જે સ્ટાર્ટઅપ છે એના ઉપભોક્તા સાથેનો સંપર્ક, એની ડિમાન્ડ અને એની સાથે સતત લાયઝન આપણે કરી શકીએ તો જ એ વસ્તુ છે તે આપણે આગળ વધારી શકીએ, આપણે માર્કેટ ઊભું કરી શકીએ. અને આ માર્કેટ આપણે ક્યાં ઊભું કરવાનું છે? દેશમાં અને વિદેશમાં, બંને જગ્યાએ આપણે માર્કેટ ઊભું કરવાનું છે. એટલે ઓલ ઓવર વર્લ્ડને આપણે મગજમાં રાખી, ધ્યાનમાં રાખીને વી હેવ ટુ સ્ટાર્ટ ઓર વી હેવ ટુ એન્ટર ઇન અવર સ્ટાર્ટઅપ. એટલે આપણે આજના સબ્જેક્ટ ઉપરની ચર્ચા કરવા માટે થઈને આપણે આપણો વિષય સમજીએ. તો ફર્સ્ટ સ્લાઇડ આપણે શરૂ કરીએ. One minute, please. Let me. I think there is some. આપને દેખાય છે ત્યાં સ્લાઇડ્સ? યસ સર, દેખાય છે, આપની સ્ક્રીન દેખાય છે સર. સ્લાઇડ આવે છે એમાં? સ્ક્રીન સ્ક્રીન ઓફ થઈ ગઈ છે સર. સ્ક્રીન ઓફ થઈ ગઈ છે. 1 મિનિટ પ્લીઝ. હા, આપણે કૃષિની જો વાત યસ સર, દેખાય છે હવે સ્લાઇડ સર. કરીએ તો એ આપણે અનલિમિટેડ છે. એમાં ક્યારેય કોઈ ડાઉન આવવાની કોઈ શક્યતા નથી. કેમ? કારણ કે જેમ જેમ માંગ વધતી જાય છે એમ એમ એની ડિમાન્ડ પણ વધવાની છે. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણી જ ગુજરાતની વસ્તી છે 140 કરોડની વસ્તી છે. હવે એને માટે થઈ અને એગ્રીકલ્ચર એના વગર કશું જ ચાલવાનું નથી. એટલે એગ્રીકલ્ચર છે એ છે એનું ફ્યુચર છે એ અનલિમિટેડ છે. કોઈ એના માટે થઈ અને કોઈ ક્યાંય કોઈ લિમિટેડ નથી. એટલે એ વણખેડાયેલું ક્ષેત્ર આપણે એને કહી શકીએ. હા,
એના પછીની જે બીજી સ્લાઇડ છે કે આપણે એમાં કહી શકીએ કે કૃષિ છે ને એ માનવ જાત અને માનવના અસ્તિત્વનો એક આધાર છે એવું આપણે કહી શકીએ. કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે કૃષિ વગર કોઈ પણ સંસ્કૃતિ ક્યારેય વિકસી નથી અને એના વગર કોઈ ટકી પણ ના શકે. એટલે એના માટે થઈ અને કૃષિ છે એ ખૂબ અગત્યની છે. આપણે વિશ્વને જો ઇતિહાસ આપણે જોઈએ ને તો ઉત્ક્રાંતિની સાથે સાથે કૃષિની જેમ ઉત્ક્રાંતિ થઈ ને એમ માનવ જાતનો પણ વિકાસ થતો ગયો. અને એક આપણે તાજેતરનું ઉદાહરણ જોઈએ તો જે આમાં લખ્યું છે ને કે નો સિવિલાઇઝેશન કેન સર્વાઈવ. હમણાં છેલ્લું ઉદાહરણ જોઈએ તો આપણી નજીકમાં જ શ્રીલંકાનું ઉદાહરણ આપણી નજર સામે છે. શ્રીલંકાની અંદર કેટલાક ખોટા નિર્ણયો અને કેટલીક ખોટી પોલિસીઓ અથવા તો એની ભૂલોને કારણે આજે દેશ છે એ એક મોટી મહામારીમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે, ફક્ત ને ફક્ત કૃષિની અંદર ખોટા નિર્ણયોને કારણે. એટલે કૃષિ વગર કોઈ પણ સિવિલાઇઝેશન છે એ શક્ય નથી અથવા તો એને બેકફૂટમાં જતા રહેવું પડે છે. એટલે એગ્રીકલ્ચરની અંદર આપણે નેક્સ્ટ હા, એગ્રીકલ્ચર છે ને એ સૌથી સુખાકારી વાળો એમ્પ્લોયમેન્ટ આપણે કહી શકીએ. કેવી રીતે કે એમાં 3 સ્ત્રોતને આપણે લિંક કરીએ છીએ. એક તો કુદરતી સ્ત્રોત, નેચર, બીજું હેલ્થ. આપણી વ્યક્તિગત અને સમાજની બધાની હેલ્થની સાથે કૃષિની ખૂબ મોટી અગત્યતા છે. એ જ રીતે એન્વાયરમેન્ટ, એનું પણ રક્ષણ થાય. જો આ 3 વસ્તુને આપણે જોડીએ છીએ એટલા માટે એગ્રીકલ્ચર છે એ હેપીએસ્ટ એમ્પ્લોયમેન્ટ આપણે એને કહી શકીએ. આપણે જાણીએ છીએ કે જીવનમાં દરેકની જરૂરિયાત છે, પણ એમાં કોઈ ડોક્ટર કે કોઈ વકીલ કે કોઈ પોલીસમેન કે બીજા કોઈની પણ જરૂરિયાત ક્યારેક ક્યારેક થાય છે. પણ કૃષિની જરૂરિયાત હંમેશા છે, કારણ કે માણસને દિવસમાં 2 થી 3 વાર માટે ખોરાક જોઈએ. એ ક્યાંથી આવે? તો જ્યાં સુધી કૃષિ મજબૂત નહીં હોય ત્યાં સુધી તમારો ખોરાક આપણે કરી નથી શકવાના. 140 કરોડની વસ્તી એ ક્યારે એની જરૂરિયાત ઘટવાની છે? શક્ય જ નથી. એ દિવસો દિવસે વધવાની છે. તો આને ધ્યાનમાં લેતા કૃષિ જ્યાં સુધી મજબૂત હશે, એની પોલિસીઓ મજબૂત હશે, ત્યાં સુધી એની અંદર નવા નવા ઇનોવેશન આવતા રહેશે, નવા નવા સ્ટાર્ટઅપ આવતા રહેશે. ત્યાં સુધી કૃષિ છે એ એની પૂરેપૂરી લોકોને જરૂરિયાત રહેવાની છે. આજે જે કંઈ પણ નવું વિચારો છો તમે, આજે જે આપણે સ્ટાર્ટઅપની વાત કરીએ છીએ તો જે કોઈ પણ નવા સ્ટાર્ટઅપ તમે વિચારો છો એ ભવિષ્યની અંદર વટવૃક્ષ થવાના છે એવી આપણી માનસિક તૈયારી હોવી જોઈએ. આપણે સ્ટાર્ટઅપ કરી શરૂઆત કરી અને મૂકી દઈશું એવું નહીં વિચારવું, પણ એક એક પગલાથી શરૂ કરી પરિશ્રમ અને યોગ્ય દિશાની અંદર આપણી જાણકારી, આ એક ખૂબ અગત્યની જરૂર છે. હવે આના માટે થઈને આપણે વાત કરીએ તો અગાઉ આપણે વાત કરી હતી એગ્રીકલ્ચરમાં સ્ટાર્ટઅપ શા માટે, અથવા તો એગ્રીકલ્ચરની અંદર સ્ટાર્ટઅપ માટેના કયા કયા અગત્યના પરિબળો છે. પહેલી વાત આપણે ભારત અને ગુજરાતની બંનેની વાત કરેલી છે. બહુ ટૂંકાણમાં અંદર વાત કરી દઈએ તો જે વિસ્તાર છે એ લગભગ ગુજરાતનો 196 લાખ હેક્ટર છે. એમાંથી કૃષિ હેઠળનો 98 લાખ હેક્ટર વિસ્તાર કૃષિ હેઠળ છે. અને વસ્તી જોઈએ તો દેશની 121 કરોડ ને ગુજરાતની 6 કરોડ છે. એમાં ખેડૂતોની સંખ્યા 12 કરોડ અને ગુજરાતમાં 54 લાખ છે, જ્યારે ખેત મજૂરની સંખ્યા 14 કરોડ અને 68 લાખ છે. આમાંથી ખેડૂતો અને ખેત મજૂર એ બે આપણા માટે થઈ અને જે આપણે જેને રો મટીરિયલ કહેવાય ને એ રો મટીરિયલ છે. અને આના માટે આપણે સ્ટાર્ટઅપ છે એ ઊભા કરવાની આપણે જરૂર છે. અને જો આના માટેના સ્ટાર્ટઅપ આપણે કરશું તો આપણે ક્યાંય પાછા નહીં પડીએ. હવે
સ્ટાર્ટઅપનો વિષય નક્કી કરીએ આપણે કે કયા વિષયમાં આપણે જવું છે. એ આપણે જો નક્કી કરીએ ને તો એ પહેલા આપણે એના પ્રશ્નો અથવા તો મુશ્કેલીઓ છે એનો અભ્યાસ પણ કરવો જોઈએ. એમાં શું શું પ્રશ્નો છે? તો આપણે જાણીએ છીએ કે તમામ વિસ્તારમાં સમાન સંસાધન નથી. સંસાધન એટલે આપણે જાણીએ છીએ કે ગુજરાતમાં 8 એગ્રો ક્લાઇમેટિક ઝોન છે અને એનું જે હવામાન, વરસાદ એ બધું 250 mm થી શરૂ કરીને 1500 mm સુધીની અંદર વરસાદ વહેંચાયેલો છે, કચ્છથી શરૂ કરીને દક્ષિણ ગુજરાત સુધીનો. તો આ તમામ વિસ્તારની અંદર છે એ વાતાવરણ અલગ અલગ છે, વરસાદની પેટર્ન અલગ છે. એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે તમામ વિસ્તારની અંદર સંસાધન અલગ અલગ છે. એ જ રીતે પિયતની સગવડમાં અસમાનતા છે. જમીન જે છે સોઇલ, તો સોઇલ છે એની ક્વોલિટી પણ અલગ અલગ છે, એના અલગ અલગ પ્રકાર છે. ગોરાડું જમીન છે, કાળી જમીન છે, બધી અલગ અલગ પ્રકારની છે. તો આ બધા સંસાધન છે અલગ છે અને આના કારણે પ્રોડક્ટિવિટી એ તમામ વિસ્તારમાં અલગ અલગ છે. જે પ્રોડક્ટિવિટી આપણને કચ્છમાં મળે છે એ પ્રોડક્ટિવિટી આપણને સૌરાષ્ટ્રમાં નથી મળતી. એ જ રીતે એ જ પ્રોડક્ટિવિટી આપણને દક્ષિણ ગુજરાતમાં નથી મળતી. જે પ્રકારનો જ્યાંનો જે વિસ્તાર છે એ પ્રમાણે જ્યાં હવામાનને જે રીતે એની સંસાધન છે એ પ્રમાણેની પ્રોડક્ટિવિટી મળે છે. અને આના કારણે સમયસર માલ આગળ પાછળ આવવાના કારણે તમામ વિસ્તારમાં બજાર ભાવ પણ સમાન મળતા નથી. એક જ વસ્તુના તમે બધા જોતા હશો કે પેપરમાં ને એમાં બધામાં ભાવ આવે છે, તો એ ભાવ પણ દરેક જગ્યાએ રેન્જ હોય છે કે કયા વિસ્તારની અંદર છે નજીકમાં માર્કેટ હોય તો ત્યાં આગળ માલ વધારે આવે તો ભાવ છે તૂટી જાય, માલ ઓછો આવે તો ભાવ વધી જાય. આપણે પેપરમાં એ બહુ વખત વાંચીએ છીએ કે ડુંગળીના ભાવ છે આટલા થઈ ગયા અને ભાવ 2 રૂપિયા થઈ ગયા અને વચ્ચે 50 રૂપિયા હતા. તો આ જે પ્રશ્નો છે એ આપણે સમજાવે છે કે આપણે તમામ વિસ્તારમાં ભાવ નથી, સમાન ભાવ નથી. એટલે કૃષિ ક્ષેત્રના જે આ મેઇન 3 પ્રશ્નો છે એ આપણે સમજવા જરૂરી છે. આ પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? હા, કૃષિના જે પ્રશ્નો છે તો એના નિરાકરણ માટે આપણે એક સંગઠન કરવું જોઈએ. અને સંગઠન છે એ કેવી રીતે હોવું જોઈએ અથવા તો કોઈ સ્ટાર્ટઅપ એ કરી શકાય કે કેમ સંગઠન, એ આપણે આગળની સ્લાઇડની અંદર વધારે સ્પષ્ટ કરશું કે સંગઠન ક્ષેત્રે આપણે સ્ટાર્ટઅપ કરીએ તો એ કેવી રીતે આ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરે અથવા તો કેવી રીતે આપણને ઉપયોગી થઈ શકે. હા, આની અંદર આપણે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે કૃષિ ક્ષેત્રે સંગઠન કેમ હોવું જોઈએ. તો વ્યક્તિગત ખેડૂત હોય ને તો એને દરેક વસ્તુ માટે બીજા પર આધાર રાખવો પડે, કારણ કે એ પોતાની પાસે સંસાધનો ઓછા, એની પાસે બધા સાધનો ના હોય, બધા વાહન ના હોય, એની ઇન્કમ પ્રમાણે હોય, એની પાસે ઉપલબ્ધ હોય, બીજા પર આધાર રાખવો પડે, આશ્રિત રહેવું પડે. અને આના કારણે શું થાય કે એને પાસે જે કંઈ પણ તક આવતી હોય તો એના કોઈ જોખમ હોય, કારણ કે કોઈ પણ તક એમને આવતી નથી, જોખમ સાથે જ આવે છે. તો એ તક જોખમ ઉઠાવતો નથી એટલે તક લેવા એનાથી ગુમાવે છે. તો આવા માટે થઈ અને સંગઠન હોવું જોઈએ. કોણ કરી શકે સંગઠન? કંપની કોઈ કરી શકે, આપણે સ્ટાર્ટઅપ છે એ કરી શકીએ, એફપીઓ કરી શકીએ, સહકારી સંસ્થાઓ કરી શકે. આ સંગઠન આપણે કરીએ ને તો આ સંગઠન છે એ શું કરી શકે? ખેતી પહેલા લોકોને મદદરૂપ થઈ શકે, ખેતી સમય દરમિયાન મદદરૂપ થઈ શકે અને ખેતી પછીના જે પ્રશ્નો છે એની અંદર એમાં મદદરૂપ થઈ શકે. તો આ બધા જે પ્રશ્નો છે એ તમામ પ્રશ્નોનું નિવારણ કરવા માટે થઈ અને સંગઠન ક્ષેત્રે જો કોઈ આપણે એફપીઓ ઊભું કરીએ તો મને એવું લાગે છે કે આપણે કૃષિને વધારે સારી રીતે સમજી શકીશું અને એની અંદર યોગ્ય આપણે ઉત્પાદન અને બેનિફિટ મેળવી શકીશું. કૃષિમાં સ્ટાર્ટઅપનો મુખ્ય હેતુ શું હોય? કૃષિની અંદર આપણે સ્ટાર્ટઅપ લાવવું છે, આપણે અત્યારે વાત કરીએ છીએ કે કૃષિમાં સ્ટાર્ટઅપ કરીએ, નવી તકો ઊભી કરીએ, તો મુખ્ય કારણ હેતુ એનું એ છે કે કૃષિના જે હાલના પ્રશ્નો છે એ બધા પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે નવી ટેકનોલોજી આપણે અપનાવીએ. અને એ નવી ટેકનોલોજી કેવી રીતે અપનાવીએ? નવા આઈડિયા અપનાવીને, નવા આઈડિયા કરી અને નવી ટેકનોલોજી અપનાવીએ અને એનાથી આખી નવીન વ્યવસ્થાપન પદ્ધતિ અને સેવાઓનું સંયોજન કરી અને જો યુવા સાહસિકો આમાં આગળ આવે
અને નવી કંપનીઓ સ્થાપે તો આપણે આ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરી શકીએ. અત્યારે આપણી પાસે ટેકનોલોજી છે, પણ આઈડિયાનો અભાવ છે. ટેકનોલોજી ખૂબ બધી છે, આપણે બધા યુટ્યુબ ને બધામાં જોઈએ છીએ કે ટેકનોલોજી ક્યાં ક્યાં વિશ્વની અંદર દરેક ક્ષેત્રની અંદર ટેકનોલોજી છે, પણ એના માટેનું સાહસ કરવાવાળા અને એ સાહસ આપણે ત્યાં સફળ કરે એના માટેના આઈડિયા જોઈએ, એનો આપણે ત્યાં અભાવ જોવાઈ રહ્યો છે. એટલે આ જગ્યાએ આપણે વિચારો એ ખૂબ જરૂરી છે. આપણે કેટલાક કૃષિ ક્ષેત્રના સ્ટાર્ટઅપ છે એના ઉદાહરણ પહેલા જોઈએ, પછીથી આપણે કૃષિ ક્ષેત્રના સ્ટાર્ટઅપની આપણે વાતો કરશું. તો પહેલું ઉદાહરણ છે, એક હું ટૂંકા જ આપીશ, આ બધા નેટ ઉપર પણ અવેલેબલ છે, આપ પણ જોઈ શકશો. દાખલા તરીકે એગ્રોસ્ટાર. તો એગ્રોસ્ટાર છે ને એ 2013થી શરૂ થયેલું સ્ટાર્ટઅપ છે. પુના બેઝ એનું હેડક્વાર્ટર છે અને ગુજરાતની અંદર 25,000થી વધુ ગામડાઓ ને કવર કરી અને છેવાડાના ખેડૂત સુધી પોતાની ટીમ દ્વારા માહિતી અને સંસાધન પૂરા પાડે છે. એગ્રોસ્ટાર એટલે અત્યારે બહુ બધી જગ્યાએ કદાચ વખત વાતોની અંદર કે આપ સાંભળશો, એને કદાચ આપના વિસ્તારની અંદર પણ એગ્રોસ્ટારનું કોઈ ને કોઈ સેટઅપ ત્યાં આગળ થયેલું હશે. તો જે રીતે એ લોકોએ લોકોની અંદર પોતાની જગ્યા બનાવી છે ખેડૂતોમાં અને એક વિશ્વાસ ઉભો કર્યો છે, એ જોતા એવું લાગે છે કે એગ્રોસ્ટાર છે ખૂબ વિકસિત સ્ટાર્ટઅપ છે. હા, એના પછી બીજું જે સ્ટાર્ટઅપ છે એ આપણે વાત કરીએ તો નિંજા કાર્ટ છે. એ 2015થી અમલમાં આવેલું બેંગ્લોર સ્થિત કાર્યરત છે. આ સ્ટાર્ટઅપ છે ને B2B નો બિઝનેસ કરે છે. જે આપણે વાત કરીએ ને, બધા સ્ટાર્ટઅપ છે પોતપોતાને જે અનુકૂળતા લાગે એ દિશામાં આગળ વધે છે. B2B ની અંદર આ સ્ટાર્ટઅપ કામ કરે છે, એટલે ખેડૂતનો માલ છે એ સુપરમાર્કેટ, ગ્રોસરી સ્ટોર, રેસ્ટોરન્ટ એ ત્યાં સુધી પહોંચે છે. છેલ્લા ઉપભોક્તા તરીકે પાસે નહીં, પણ આ જે લોકો B2B કરે છે એ લોકોને આની જરૂર છે. અને આ જે છે નિંજા કાર્ટ, એ એની જરૂરિયાત પ્રમાણેનો માલ ખેડૂતો પાસેથી મેળવી અને ત્યાં સુધી વેચાણકર્તા સુધી પહોંચાડે છે. અને આ દક્ષિણ ભારતની અંદર મોટે પાયે કાર્યરત છે અને લગભગ 4,000 જેટલા રિટેલરને એ લોકોનો દાવો છે કે અમે 12 કલાકની અંદર માલ પહોંચાડીએ છીએ. તો આ એક ઇનોવેટિવ કહેવાય, એક અલગ દિશાનું સ્ટાર્ટઅપ છે કે જે તૈયાર મટીરિયલ છે અને એ કેવું કે જેની જે જરૂરિયાત છે એ પ્રમાણેનું મટીરિયલ એને પહોંચાડે છે ખેડૂતને પાસેથી લઈને. આપણે ત્યાં કેવી એક માનસિકતા છે કે આપણે પાસે જે છે ને એ આપણે વેચવું છે, એવું નથી હોતું. જ્યારે તમે એક્સપોર્ટ માર્કેટ અથવા તો સુપરમાર્કેટ કે એવું કોઈ વિચારો, અથવા તો જે રેસ્ટોરન્ટ વાળું વિચારો, તો એની રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણેનું મટીરિયલ ખેડૂત પાસે ઉગાવડાવે અને ખેડૂત પાસેથી લઈ અને એ જે તે ઉપભોક્તાને પહોંચાડે, એ કામગીરી છે એ નિંજા કાર્ટ કરી રહ્યું છે. ત્રીજું છે પ્રોફોર્મ. એ 2016થી દિલ્હી સ્થિત કાર્યરત સ્ટાર્ટઅપ છે અને આની એક ખાસિયત એ છે કે એ પેરિસેબલ ગુડ્સમાં કામ કરે છે, ખાસ કરીને ફ્રૂટ અને વેજીટેબલ. અને આમાં પણ એની માસ્ટરી એવી છે કે નોર્મલી આમ સામાન્ય રીતે આપણે જાણીએ તો પેરિસેબલની અંદર લગભગ 50% સુધીનો વેસ્ટેજ થતો હોય છે. ફ્રૂટ અને શાકભાજી ઇમિડિયેટ બગડી જાય. તો આ લોકો છે તે આ લોકોનું એટલું એની અંદર ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે કે દે ક્લેમ કે એમના દ્વારા ફક્ત 5% સુધી આ લિમિટની અંદર કરી લાવે છે. એટલે જો તમારો બગાડ અટકે તો એ પ્રોફિટ જ છે. તમારું તૈયાર થયેલું મટીરિયલ તમારે છેવાડા સુધી પહોંચતા સુધીમાં બગડી જાય તો સીધું નુકસાન છે, અને જો એ બચે તો એ તમારો પ્રોફિટ છે. એટલે આ એક ખૂબ અગત્યની કામગીરી આ લોકો કરી રહ્યા છે અને આ આખી એક સપ્લાય ચેઇન એમણે ઊભી કરેલી છે. બોમ્બે હેમ્પ કંપની, આપણે બધા જાણીએ છીએ શણના કોથળા, બહુ બધા જાણીએ છીએ. શણ છે આપણે ત્યાં સુધી આપણું સીમિત છે.
આપણું નોલેજ. પણ મુંબઈની અંદર સ્થિત થયેલું 2013થી શરૂ થયેલું જે બોમ્બે હેમ્પ કંપની છે, આ સ્ટાર્ટઅપ છે, એ ખૂબ મોટું કામ કરી રહી છે. એ 3 ક્ષેત્રે કામ કરે છે. એક તો આમાં R&D કરે છે, સારું બિયારણ અને આના ઉપયોગ માટેનું આ શું છે એનું એ કરી રહી છે. બીજું, એમાંથી કઈ કઈ પ્રોડક્ટ બને શણના બિયારણમાંથી, એમાંથી તો એની ઉપરનું રિસર્ચ કરી રહ્યું છે, એની પ્રોડક્ટ ડેવલપ કરવા માટેનું કાર્યરત કરી રહ્યું છે. અને ત્રીજું છે એની બજાર વ્યવસ્થા ક્યાં આગળ રિક્વાયરમેન્ટ છે, અથવા તો ક્યાં આગળ એની બજાર વ્યવસ્થા ઊભી થઈ શકે એમ છે. તો આ 3 ક્ષેત્રે એ લોકો બોમ્બે હેમ્પ પ્રોડક્ટ્સ છે એ કાર્યરત કરી રહી છે. અને એ શણ છે એ આપણે જાણીએ છીએ કે આ કંપની છે એ કપડાથી શરૂ કરી, શણની જરૂરિયાત ક્યાં છે તો એનું કપડું એટલે કોથળા, ત્યાંથી શરૂ કરીને મેડિસિન સુધી, એટલે બ્રેસ્ટ કેન્સરની મેડિસિન સુધી આ લોકોનો આની અંદર ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. એટલે એની ડિમાન્ડ પણ ખૂબ મોટી છે. અને આની ડિમાન્ડ માટે પૂરી પાડવા માટે થઈ અને એ લોકોએ CSIR સાથે પણ એ લોકોએ ટાઈપ કરેલું છે, એટલે કાઉન્સિલ ઓફ સાયન્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિસર્ચ, એની સાથે એ લોકોએ મેડિકલ સંશોધન માટેનું એ લોકોએ ટાઈપ કરેલું છે. અને ખેડૂતોને સારું બિયારણ, નવી ખેતી પદ્ધતિ અને આના માટેની તમામ જાણકારી એ લોકો આપી અને આ વસ્તુ છે એ એક માર્કેટ પોતાની રીતે ઊભું કરેલું છે. એટલે આ અત્યારે જે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ એની અલગ અલગ પ્રકારના સ્ટાર્ટઅપના ઉદાહરણો છે. બીજું છે સ્કેલેપ્સ. એ 2011થી બેંગ્લોર સ્થિત કાર્યરત થયેલું સ્ટાર્ટઅપ છે. અને એનું મોટું કામ ડેરી સેક્ટરની અંદર છે. ડેરી સેક્ટરની અંદર ખાસ કરીને મિલ્ક પ્રોડક્શન અને એનો સંગ્રહ. તો આની અંદર અને સાથે સાથે એનિમલ હેલ્થ, આપણે ત્યાં તો અમૂલ ડેરી આ બધી કામગીરી કરી રહી છે અને એ સિવાય પણ બીજી ડેરીઓ છે આની સાથે ઇન્વોલ્વ છે. એટલે આપણે ત્યાં આગળ પણ નાને પાયે આ પ્રકારના સ્ટાર્ટઅપ આપણે જો કરીએ, દાખલા તરીકે કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારની અંદર ડેરી ડેવલપમેન્ટ એટલું બધું થયું નથી, તો એવા ક્ષેત્રોની અંદર આ સ્ટાર્ટઅપ છે આપણને ઉપયોગી થઈ શકે એવું છે. એટલે આની જાણકારી પણ આપણે કરી શકીએ એમ છીએ. હા, આ એક બીજું સ્ટાર્ટઅપ છે ક્રોપ ઇન. 2010થી બેંગ્લોર સ્થિત આ ક્રોપ ઇન જે સ્ટાર્ટઅપ છે એ બહુ બેઝિક કામગીરી કરી રહ્યું છે. જે ખેડૂતો પાસે સ્માર્ટફોન હોય અને ઇન્ટરનેટની સગવડ હોય, તો આવા ખેડૂતોને વાવેતરથી શરૂ કરી અને પ્રોડક્શન થાય ત્યાં સુધીની બજાર વ્યવસ્થા સુધી, એટલે વાવેતરથી જમીનની તૈયારી કેવી રીતે કરવી, ક્યારે વાવવું, કેવી રીતે વાવવું, વાવ્યા પછી જે પિયત ક્યારે આપવું, વીડિંગ કરવાની કામગીરી, રોગ, જીવાત, વાતાવરણની માહિતી, આ દરેક પ્રકારની ઇન્ફોર્મેશન એ લોકો ખેડૂતને પહોંચાડે છે. એટલે સમયસર એ પગલાં લઈ શકે તો એનું પ્રોડક્શન છે ઘટે નહીં. અને આ એક ખૂબ માહિતી, જો આમાં કૃષિમાં કેવું છે કે સમયસર તમને વિગત માહિતી મળે ને તો તમે પગલાં લઈ શકો. એકવાર જીવાત આવી જાય કે રોગ આવી જાય અને એના અઠવાડિયા સુધી તમે જુઓ નહીં તો એ આખા વિસ્તારમાં ફેલાઈ જાય અને તમારું પ્રોડક્શન છે ડાઉન થઈ જાય. તો આ છે એ તમારે બહુ મોટી મુશ્કેલી ઊભી થાય. એટલે આ પ્રકારનું એક સ્ટાર્ટઅપ હોય કે જે આપણને ખેડૂતને આનાથી માહિતગાર કરે. અત્યારે સૌથી મોટામાં મોટી જો મુશ્કેલી હોય અથવા તો ખામી, આપણે ત્યાં બધા એક્સટેન્શન એક્ટિવિટીઝ બધા જ કરે છે, પણ હવે નવો યુવાન જે છે એ જે આની અંદર નેટથી સંકળાયેલો છે અને એને ઇમિડિયેટ માહિતી કેવી રીતે મળે, એના માટે થઈ અને આ પ્રકારના સ્ટાર્ટઅપ છે એ ખૂબ હેલ્પફુલ થાય એવા છે. હા, બીજું એક જે છે આરવ એન્મેન્ટ સિસ્ટમ, AUS. આ એક સ્ટાર્ટઅપ છે એ ડ્રોન રિલેટેડ છે. ડ્રોન અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે દેશની અંદર એક પ્રકારનો પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે, દરેક જગ્યાએ ડ્રોનનો ઉપયોગ વધી રહ્યો છે. સરકાર પણ ડ્રોનની અંદર ખૂબ ધ્યાન આપી રહી છે. અને ડ્રોનથી, કારણ કે લેબર પ્રોબ્લેમ બધે વધી ગયા છે, લેબરના પ્રોબ્લેમને કારણે થઈ અને ડ્રોનની રિક્વાયરમેન્ટ છે ત્યારે ઉપયોગી થઈ ગઈ છે.
પણ ડ્રોન છે એ ફક્ત ને ફક્ત કૃષિની અંદર દવા છાંટવા કે ખાતર છાંટવા માટે જ ઉપયોગી નથી, ત્યાં સુધી એનો ઉપયોગ સીમિત નથી. પણ એગ્રીકલ્ચરની અંદર તમારા તમારા ક્રોપનું રિઝોલ્યુશન શું છે, અથવા તો 3D રેઝોલ્યુશન જોઈ અને જમીનની માપણી કેવી રીતે થાય, અથવા તો ત્યાં આગળ શું શું જીવાતને રોગના એ છે પ્રશ્નો, એ બધી માહિતી આપણને ડ્રોનથી મેળવી શકાય છે. ઇવન આ કંપનીએ તો આરવ જે કંપની છે એણે તો ઇવન ટાટા સાથેનું ટાઈપ કર્યું છે, અને માઇનિંગ ક્ષેત્રે એ લોકો એની અંદર વધી રહ્યા છે કે માઇનિંગ કરવા માટે થઈ અને આનો ઉપયોગ કેવી રીતે થઈ શકે ડ્રોનનો, એની અંદર પણ એ લોકોએ એની સાથેનું ટાઈપ કરેલું છે. એના પછીનું એક અગત્યનું સ્ટાર્ટઅપ છે ગ્રામોફોન. 2016ની અંદર શરૂ થયેલું છે. એનું હેડક્વાર્ટર ઇન્દોરની અંદર છે, અને આઈઆઈટી ખડગપુરના 2 સાહસિક યુવાનોએ આ સ્ટાર્ટઅપ શરૂ કરેલું છે. અને એ લોકોએ શું કર્યું છે કે એક ટોલ ફ્રી નંબર જ આપેલો છે, એક ટોલ ફ્રી નંબર આપેલો છે, અને એ નંબરથી ખેડૂત છે એની સાથે સંકળાય છે, અને ખેડૂત સંકળાય છે એને બધી જ માહિતી ખેડૂતને બધી મળે છે. ટોલ ફ્રી નંબર છે, મિસ કોલ કરે એટલે એની સામે એ લોકોનો સંપર્ક શરૂ થઈ જાય, અને ખેડૂતને છે તે એના જે કોઈ પણ પ્રશ્નો હોય, ખેતીને લગતા હોય, ઇનપુટને લગતા હોય, કે કોઈ પણ પ્રકારના પ્રશ્નો હોય એનું સોલ્યુશન આપે, અને એની જો જરૂરિયાત હોય તો એ જરૂરિયાત પણ એને એ લોકો પૂરી પાડે છે. એટલે આ એક નવું સ્ટાર્ટઅપ છે, એગ્રીટેક સ્ટાર્ટઅપ છે. અને ગ્રામોફોન એટલે એક જાતના ટોલ ફ્રી નંબરથી, એમાં ખેડૂતને બીજું કંઈ કરવાનું જ નથી, એ મિસ કોલ મારે અને ખેડૂત એની સાથે જોડાઈ જાય. એક બીજું અગત્યનું સ્ટાર્ટઅપ છે ઉગાવો. એ 2015થી શરૂ થયેલું પુનઃસ્થિત છે, અને જે એક એગ્રીકલ્ચરની સાથે જ રિલેટેડ જે સબ્જેક્ટ છે ગાર્ડનિંગ અને લેન્ડસ્કેપિંગનો બહુ મોટું ક્ષેત્ર છે. જોશી સાહેબે પણ ગયા વખતે વાત કરી હતી બિફોર 2 days. તો ગાર્ડનિંગ અને લેન્ડસ્કેપિંગના જે કંઈ પણ પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નોને હલ કરવા માટે થઈ અને આ એક સ્ટાર્ટઅપ કાર્યરત છે. તો આપણે એ દિશામાં પણ નવું સ્ટાર્ટઅપ કરવા માટે આપણે વિચારી શકીએ. હા, એક અગત્યનું સ્ટાર્ટઅપ છે EM3 એગ્રી. નોઈડા સ્થિત 2014માં શરૂ થયેલું આ સ્ટાર્ટઅપ છે. એ એક યુનિક કામગીરી કરે છે. ખેડૂતને મશીનરી તો આપે જ છે. હમણાં આપણે વાંચ્યું પણ હશે ને જાણ્યું પણ હશે કે કસ્ટમાઇઝિંગ સિસ્ટમ હવે એક ચાલુ થઈ છે, કે નાનો ખેડૂત છે એ બધા સાધનો વસાવી ન શકે, કોઈની ઉપર આધાર રાખવો પડે. મોટા ખેડૂત પાસે પણ લિમિટેડ સાધનો હોય, કોઈની પાસે ટ્રેક્ટર હોય તો કોઈની પાસે ન હોય, કોઈની પાસે. હવે ખેતી કાર્યો કેવા છે કે બધા એક સાથે આવે. વાવેતર હોય તો ગામની અંદર છે તે લગભગ 15 દાડામાં બધાનું વાવેતર પૂરું થાય. હવે ટ્રેક્ટરની જરૂરિયાત બધાને ઊભી થતી હોય, તો કોઈ એકનું ટ્રેક્ટર છે એ માગીએ પણ એને જરૂર હોય તો એ તમને આપે નહીં. તો આ કામગીરી છે એ EM3 એગ્રી જે સ્ટાર્ટઅપ છે એ અત્યારે કરી રહી છે. એ ખેત મશીનરી લોકોને ભાડે આપે છે, અને એ ભાડે આપીને જમીનની તૈયારીથી શરૂ કરી વાવેતર, ખેડાણ, પાકની માવજત, પાક કાપણી અને કાપણી બાદ ખેડૂતની માવજત, આ તમામ કામગીરી છે એ આ લોકો છે એની સાથે સંકળાયેલા છે, અને એ લોકો કરી આપે છે. તો આ ખેડૂતને કરવાથી નાના અને સીમાંત ખેડૂતને આ બહુ ઉપયોગી સ્ટાર્ટઅપ છે. અને આપણા ગુજરાતની અંદર પણ આ પ્રકારની સંસ્થાઓ અત્યારે સ્ટાર્ટઅપ કરી રહી છે. રાજ્ય સરકાર પણ આવા જે કસ્ટમાઇઝિંગ સેન્ટર છે એને ખૂબ મોટે પાયે મદદ કરી રહી છે. આપણે આટલા સ્ટાર્ટઅપ જોયા, આના સિવાયના પણ થોડાક સ્ટાર્ટઅપ આપણી પાસે છે. તો એમાં આપણે જો હું વાત કરું તો ગુજરાત બેઝ જે સ્ટાર્ટઅપ છે એની થોડીક 2-5 નાના તમને ઉદાહરણ આપી દઉં. એક તો સ્ટાર્ટઅપ છે ઉમાહો નેચરલ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, જે ગુજરાતની અંદરથી સપોર્ટ થયેલું છે, આઈહબે સપોર્ટ કરેલું છે. જે મવડા આધારિત સ્ટાર્ટઅપ છે. મવડાનો ઉપયોગ આપણે બધા જાણીએ છીએ કે એક નશાકારક પીણા માટે થઈ રહ્યો છે, પણ એવું નથી. મવડાનો ઉપયોગ છે એ ખૂબ મોટે પાયે થઈ રહ્યો છે. હેલ્થ કેર, પછી કોસ્મેટિક્સ,
ટોયલેટરીઝ, બ્રેવરેજીસ, આ બધી જ પ્રોડક્ટો, એડિબલ ઓઇલ અને સેનિટાઈઝર, ઇવન બોડી ક્રીમ માટે પણ મવડાનો ઉપયોગ આ સ્ટાર્ટઅપની અંદર થઈ રહ્યો છે અને એની પ્રોડક્ટ છે એ તૈયાર કરીને માર્કેટની અંદર આપી રહી છે. એ જ રીતે એક સ્ટાર્ટઅપ છે ફાઇકોલિંક ટેકનોલોજી. આ પણ ગુજરાતની અંદર શરૂ થયેલું સ્ટાર્ટઅપ છે. બે ઇનોવેટિવ વિદ્યાર્થીઓએ આ સ્ટાર્ટઅપ કર્યું છે. આઈ હબે એને સપોર્ટ કરેલો છે અને એ લોકો છે એ આપણે જાણીએ છીએ કે ટાઈપ કરવું ને બહુ અઘરી વસ્તુ છે. ખેડૂત છે ટાઈપ કરી ના શકે. આ બધા ઇલિટરેટ પણ ઘણા છે. તો ટાઈપ કરવાના બદલે વોઇસ વોટ્સએપ સિસ્ટમ છે એ આ લોકોની સ્પેશિયાલિટી છે અને એનાથી ખેડૂતને જોડી અને છેક સુધીની તમામ માહિતી એ લોકો આપણે આની અંદર આપી રહ્યા છે. એટલે આ એક છે યુનિક સ્ટાર્ટઅપ આપણે એને કહી શકીએ. એ જ રીતે ધનુપ્રસાદ એગ્રોવેટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ છે એ આપણે જે ઉત્તર ગુજરાતની અંદર ભાભર વિસ્તાર છે એની અંદર આ સ્ટાર્ટઅપ છે એ કાર્યરત થયેલું છે અને એણે એક વિશિષ્ટ કામગીરી કરી છે. એ યુરિન, જે કાવ યુરિન ખરે ને, કાવ યુરિનની એ લોકોએ બેંક ઊભી કરી છે. જો એ બાજુના વિસ્તારની અંદર આમાં જેને રસ હોય એને આ વિઝિટ કરવા જેવું છે. કાવ યુરિનની બેંક કરી છે, એનું ડિસ્ટિલેશન કરે છે અને યુરિનમાંથી એ લોકો મેડિસિન અને ફર્ટિલાઇઝર માટેના ઉપયોગી એ લોકોએ વસ્તુઓ બનાવી રહ્યા છે અને એનું અત્યારે ખૂબ મોટું માર્કેટ છે. એનો અર્ક કાઢે, એનો પાવડર ફોર્મ બનાવે, યુરિનનો પાવડર ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરે છે અને પછી એનું માર્કેટ કરે છે. તો આ એક સ્ટાર્ટઅપ આપણે ગુજરાતનું આપણે કહી શકીએ. એ જ રીતે એગ્રોકાસ્ટ પણ એક સ્ટાર્ટઅપ છે જે આઈઆઈટી ગાંધીનગરના વિદ્યાર્થીઓએ કરેલું છે. આ હું આપને એટલા માટે જણાવું છું કે જે ગુજરાતની અંદર ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ, ગુજરાતની અંદર વસતા લોકોએ આ સ્ટાર્ટઅપ કર્યા છે. અગાઉ મેં આપને વાત કરી કે કદાચ ઓલ ઇન્ડિયા લેવલે છે, તમને એમ થાય કે ભાઈ આ બહારના છે બધા, પણ આ જે ગુજરાતના છે અને આ ગુજરાતની અંદર જે સ્ટાર્ટઅપ પોઝિટિવિટીથી કામ કરે છે અને સારા એવા રીતે લોકોએ સ્વીકારેલા છે. તો આ જે એગ્રોકાસ્ટ છે એ ખેડૂતને તમામ માહિતી, ખેતીની જે કંઈ પણ માહિતી છે બધી જ ખેડૂતનો ફાર્મ મોનિટરિંગથી શરૂ કરી અને છેક સુધીની માહિતી એ લોકો એને પૂરી પાડે છે. તો આ પણ એક અગત્યનું સ્ટાર્ટઅપ છે. એવું જ બીજું ગવ્યમ જેનેટિક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ છે. એણે એક નવું સાધન બનાવ્યું છે ગવ્યમે. કાઉ બ્રીડિંગ માટે ઉપયોગી સાધન છે. જે સિમેન્ટ છે એ ફ્રીઝિંગ થઈ જતું હોય અને એને પાછું એ જ ફોર્મમાં લાવે કે જેની અંદર સ્પર્મ છે એ કાઉન્ટ ડાઉન ના થાય, મરી ના જાય. તો એના માટેનું જે સાધન બનાવ્યું છે એના ખૂબ ઉપયોગી છે અને આપણે ત્યાં આગળ આની ખૂબ ખૂબ તક રહેલી છે. તો આ એક અગત્યનું સ્ટાર્ટઅપ છે. એ જ રીતે જીની ફૂડ ગ્રુપ છે કે જે અમદાવાદ બેઝ છે, એ પ્રોસેસ ફૂડની અંદર કામગીરી કરી રહ્યું છે. આ બધા સ્ટાર્ટઅપ છે એ બધા આપણે ગુજરાતના સ્ટાર્ટઅપની આપણે વાત કરી. તો આની આપણે વાત કરીએ તો આપણે આટલું આપણે જોયા પછીથી આપણે વિચારીએ કે આપણે હવે શેમાં આગળ વધવું છે, કયા સ્ટાર્ટઅપમાં આગળ વધી શકાય. હમણાં 2 દિવસ પહેલાના વેબિનારની અંદર આપને જોશી સાહેબે બધા વિશે ડિટેલમાં વાત કરી છે, એટલે હું એની ડિટેલમાં વાત બધા વિશે નહીં કરું, પણ હું એમ કહીશ કે મોટા જે અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર બતાવ્યા છે એવા 20 સેક્ટર છે કે 20 સેક્ટરની અંદર આપણે આગળ વધી શકીએ. એમાં ખેડૂત બજાર આપણે કહેવાય, નર્સરી કહેવાય, ડેરી ફાર્મિંગ, મરઘા પાલન, મત્સ્યપાલન, અર્બન ફાર્મિંગ કન્સલ્ટન્સી. અત્યારે શહેરની અંદર વધી ગયું છે આ કામ અને અમદાવાદની અંદર પણ લોકો પોતાના ટેરેસ ગાર્ડનની અંદર કરી રહ્યા છે. શાકભાજી ઘરનું ઉગાડીને ખાવા માટે કરી રહ્યા છે. ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ એ લેટેસ્ટ જે હમણાં નવો ટ્રેન્ડ ચાલી રહ્યો છે, લોકોની ડિમાન્ડ વધી રહી છે. તો ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ છે એ એવું જ મોટું સેક્ટર છે. રેડી ટુ કુક ફૂડ, કારણ કે અત્યારે શું છે એની ડિલિવરી કેવી રીતે કરવી એ પણ એક અગત્યનું સ્ટાર્ટઅપ છે. એ જ રીતે મધમાખી પાલન એક ખૂબ અગત્યની બાબત છે. એ જ રીતે મશરૂમનું ઉત્પાદન આપણે ત્યાં અહીંયા આગળ ગુજરાતની અંદર હવે ધીરે ધીરે શરૂ થઈ રહ્યું છે. મશરૂમ છે એમ નોર્મલી ઠંડા પ્રદેશમાં વધારે થાય છે, ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ હવે આપણે ત્યાં પણ એની ડિમાન્ડ થઈ રહી છે. તો મશરૂમનું ઉત્પાદન, એ જ રીતે છે તે બકરા પાલન, ગોટ એન્ડ શીપ રેરિંગ, પછી રેડી ટુ ઈટ કુક પ્રોડક્શન કરવા માટે આ પણ એક બહુ મોટું સેક્ટર છે. કારણ કે અત્યારે શું છે, હવે બંને જણ નોકરી કરતા હોય, હસબન્ડ વાઈફ બે સર્વિસ ઉપર હોય, એટલે માણસને ટાઈમ મળતો નથી ફૂડ બનાવવા માટે. તો આવા જે રેડી ટુ ઈટ ફૂડ લઈ આવે, ઓવનમાં ગરમ કર્યું અને ઇમિડિયેટ તૈયાર થઈ જાય
અને એ પણ એવું હોય કે જે ઘરનું પોતાના હાથે બનાવ્યું હોય એ ક્વોલિટીનું હોય એવા પ્રોડક્ટની માટેના સ્ટાર્ટઅપ છે એ એની અંદર ખૂબ અગત્યનું છે. એ જ રીતે એગ્રો ટુરિઝમ છે. આ પણ એક નવો એક વિકસેલો વિસ્તાર છે. મેં જોયું હતું સાસણ ગીર પાસે એક ગામની અંદર એક ભાઈ છે તે એગ્રો ટુરિઝમનું ચાલુ કર્યું ને એણે તાજ કે એવી કોઈ હોટલની સાથે ટાઈપ કરેલું. 3 દિવસના પેકેજના એ લોકો 5,000 રૂપિયા લેતા હતા. લોકો ત્યાં આવીને રહે. ત્યાં આગળ એ લોકોએ એસી ટેન્ટ બનાવેલા. એસી ટેન્ટની અંદર વિથ ઓલ ફેસિલિટીઝ અને એમાં રહેવાનું, બગીચાની અંદર જ રહેવાનું. ત્યાં આગળ લોકોએ ત્યાંનું ફૂડ મળે અને એવરીથિંગ. ટૂંકમાં એગ્રો ટુરિઝમ છે એ એક બહુ મોટો વિસ્તાર થઈ રહ્યો છે. એ જ રીતે ખેત સામગ્રીની તો બહુ બધી વાત છે. ખાતર, દવા, બિયારણ જે મુખ્ય બાબતો છે એના ઉત્પાદનનું એક છે. એ જ રીતે ખેત સામગ્રી વેચાણનું સ્ટાર્ટઅપ હોઈ શકે. કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ આજની તારીખમાં એક બહુ અગત્યનો વિષય થઈ રહ્યો છે કે લોકોને પાસે ટાઈમ નથી અને લોકો ખેતીની અંદર એટલા બધા સંકળાયેલા નથી હોતા, જાતે કરી શકતા નથી, જાતે કરતા નથી. તો એનું કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ કરીને એ ત્યાં આગળ ખેતી કરી આપે એ પ્રકારના સ્ટાર્ટઅપની અત્યારે એટલી જ જરૂરિયાત છે. વેરહાઉસ મેનેજમેન્ટ, અત્યારે વેરહાઉસ એક બહુ મોટો વિષય છે. સરકારને પણ અનાજની જરૂર પડતી હોય અને સરકાર છે અનાજ ખરીદી અને જે મિડ ડે મિલ કે પછી ગરીબ માણસોને જે વેચાણ કરવાનું હોય છે, રેશન કાર્ડ ઉપર આપવાનું છે, એના માટેની એને એ આપે છે. તો આના માટેના વેરહાઉસનું મેનેજમેન્ટ કરવું અને વેરહાઉસની અંદર માલ યોગ્ય રીતે સચવાય એ પણ એટલું જ જરૂરી છે. તો આ વેરહાઉસ મેનેજમેન્ટનો રિલેટેડ સ્ટાર્ટઅપ પણ કરી શકાય. કૃષિ વિસ્તરણ, આગળ આપણે જે થોડા ઘણા સ્ટાર્ટઅપ જોયા કે ખેડૂત સુધી સાચી માહિતી સમયસર પહોંચાડવા માટેનું સ્ટાર્ટઅપ એ કૃષિ વિસ્તરણની કામગીરી છે. કારણ કે યોગ્ય માહિતીના અભાવે સાચું ડિસિઝન સમયસર ન લેવાય અને ખૂબ મોટો લોસ જાય. એક આના માટે થઈને કૃષિ વિસ્તરણનું સ્ટાર્ટઅપ હોઈ શકે. કૃષિ સંલગ્ન સેવાઓ, જે અલગ અલગ સેવાઓ કૃષિ રિલેટેડ છે એ બધી જ સેવાઓ પૂરી પાડવા માટેનું પણ સ્ટાર્ટઅપ કરી શકાય. અને સૌથી અગત્યની વાત, જે હમણાં આજકાલ નવા સ્ટાર્ટઅપ આવી રહ્યા છે એ મોટે ભાગે આઈટી બેઝ છે. તો કૃષિની અંદર આઈટીનો પણ એટલો જ ઉપયોગ છે અને એને બેઝ સ્ટાર્ટઅપ આપણે એની અંદર કરી શકીએ. એટલે કૃષિ ક્ષેત્રે આવા લગભગ 20 જેટલા ક્ષેત્રો એવા છે કે જેમાં આપણે સ્ટાર્ટઅપ છે એ કરી શકીએ. એનાથી પછીની વાત છે, સૌથી મોટું અગત્યનું ક્ષેત્ર છે એ વેલ્યુ એડિશન, મૂલ્યવર્ધન. વેલ્યુ એડિશન માટેનું સ્ટાર્ટઅપ છે એ ક્યાં ઉપયોગી થાય? આપણે બહુ સીધો દાખલો લઈએ તો બટાકાનો ભાવ શું બજારની અંદર? 50 રૂપિયા કિલો મેક્સિમમ. હોલસેલમાં જાઓ તો 20 રૂપિયા કિલો, 10 રૂપિયા કિલો. એ જ વસ્તુ એની વેફર થાય તો શું ભાવ મળે? આ બધા સમજી શકો છો કે 100 રૂપિયા કિલો થઈ જાય. તો જે વસ્તુ 10 રૂપિયાની છે એ 100 રૂપિયાની થાય, એનું મૂલ્યવર્ધન છે. એ એ એ આપણે સેકન્ડરી અને ટર્સરી એનું પ્રોસેસિંગ છે. તો આવું જો આપણે કોઈ કરી શકીએ તો એ કૃષિ ક્ષેત્રે મૂલ્યવર્ધન કરવા માટે પણ લગભગ 20 જેટલા ક્ષેત્રો છે કે જેમાં આપણે કામ કરી શકીએ. એટલે આપણે એમ કહેવાય ને, આપણે પીએમ સાહેબ પણ ઘણીવાર અહીંયા હતા ત્યારે પણ બોલતા હતા અને ઘણીવાર બોલેલા છે, ફાર્મ ટુ ફોર્ક. એટલે ખેતરથી લોકોના મોઢા સુધી વસ્તુ પહોંચે એના માટેના જે કોઈ પણ વચ્ચેના જે કોઈ પણ એ મુદ્દાઓ હોય એ દરેક જગ્યાએ આપણે નવું સ્ટાર્ટઅપ કરી શકીએ. એ જ રીતે ફાર્મ ટુ ફાઈબર, કપાસની અંદર કપાસ છે એ શરૂ થઈ અને કાપડ બને ત્યાં સુધીની આખી ચેઇન છે, એ ચેઇન આપણે ઊભી કરીએ તો એના માટેનું આખું સ્ટાર્ટઅપ આપણે થઈ શકે. એટલે આના માટેના 3 જે મુખ્ય આયામ છે ને, કે પ્રાઇમરી પ્રોસેસિંગ, સેકન્ડરી અને ટર્સરી, એ ખૂબ અગત્યનું છે. પહેલું તો બજારમાંથી એટલે ખેતરમાંથી અનાજ કે શાકભાજી લઈને ખાલી ક્લિનિંગ કરીએ ને, ક્લિનિંગ અને સોર્ટિંગ કરીએ ને તો પણ એના ભાવો થઈ જાય છે. તો આના માટેના પણ અત્યારે રિલાયન્સ સ્માર્ટ કે આ બધા જે છે ને એ આના માટે પણ માણસો રોકે છે. આના પ્રકારના સ્ટાર્ટઅપ હોય કે ફક્ત ક્લિનિંગ કરીને માર્કેટમાં આપી દેવાનું છે તો એના ભાવ છે એ આપણને લગભગ દોઢા મળી જાય છે. આ જ વસ્તુ ક્લીન કરેલી હોય એને તમે સેકન્ડરી પ્રોસેસિંગમાં લઈ જાઓ, એનો પલ્પ કાઢો અથવા તો એનો સ્ટિક્સ કરો, સ્લાઇસ કરી દો. કેરી છે તો કેરીનો પલ્પ કાઢી દો, સ્લાઇસ કરી દો, તો તરત એનો ભાવ છે
એકદમ વધી જાય. અને આ જ રીતે ટામેટા છે તો એ પલ્પ કર્યા પછી નર્સરીની અંદર એનો કેચઅપ બનાવો, જામ બનાવો, જ્યુસ બનાવો તો એનો ભાવ એનાથી પણ વધે. તો એક જ વસ્તુના ભાવ છે, જે ખેત ઉત્પાદન છે એ એના ઉત્પાદનનું મૂલ્ય છેક સુધી છેવાડા સુધી પહોંચાડવા માટે થઈને આ પ્રોસેસમાંથી આપણે પસાર થઈએ તો આપણે એની અંદર કોઈ પણ સ્ટાર્ટઅપ કરીએ તો આપણને ખૂબ એની અંદર બેનિફિટ છે. કારણ કે આમ એટલા માટે જ કહેવાય છે ખેડૂત ખેતીમાં કણમાંથી મણ થાય. કેમ કહેવાય છે? 1 કિલો બિયારણ તમે નાખો તો એમાંથી 100 કિલો અનાજ પાકે. આ એક સીધું સાદું ઉદાહરણ છે. એટલે કણમાંથી મણ કરે એવું ક્ષેત્ર હોય તો એ કૃષિ ક્ષેત્ર છે. અને આના આપણે આ ક્ષેત્રમાં સ્ટાર્ટઅપ કરીએ તો આપણે આની અંદર ખૂબ બધો બેનિફિટ રહેલો છે. હા, હવે આપણે અગાઉ વાત કરી હતી કે ક્યાં કરવું, હાઉ, વેન, વેર. તો વેર એટલે ક્યાં કરવું? જ્યાં આગળ આપણને 3 વસ્તુ અગત્યની છે. એક, આપણને ત્યાં કાચો માલ મળી રહેવો જોઈએ, એનું પ્રોડક્શન ત્યાં આગળ થવું હોવું જોઈએ. બીજું, એ મેળવવા માટે થઈ અને ત્યાં આગળ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર હોવું જોઈએ. એને વેચાણ કરવાની બજાર વ્યવસ્થા છે એ આપણે પહોંચી શકતા હોઈએ. તો એવું આપણે પસંદ કરવા માટે થઈને અહીંયા એક ટેબલની અંદર આપણે થોડું બતાવ્યું છે કે કયા કયા પાક છે અને એને કયા વિસ્તારની અંદર એની તકો રહેલી છે. તો આના આધારે આપણે ક્રોપ સિલેક્ટ કરી શકીએ અને એરિયા સિલેક્ટ કરી શકીએ. દાખલા તરીકે આપણે સીધી વાત કરીએ તો મગફળી, ગ્રાઉન્ડનટ. તો ગ્રાઉન્ડનટનું પ્રોડક્શન ક્યાં વધારે છે? સૌરાષ્ટ્ર, બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠામાં. તો અહીંયાથી તમને રો મટીરિયલ જે ભાવે મળે એ ભાવે તમને છે તે સુરત ને નવસારીમાં મળવાનું નથી. તો આ વિસ્તારની અંદર ઓઇલ મિલો કેમ ત્યાં આગળ વધારે છે? સૌરાષ્ટ્રની અંદર ઓઇલ મિલ કેમ વધારે છે? બીકોઝ ત્યાં આગળ રો મટીરિયલ સારી રીતે મળી જાય છે. અને કચ્ચી ઘાણીનું આજકાલ બહુ લોકો ઉપયોગ કરતા થઈ ગયા છે. તો એ કેમ છે? કારણ કે એ સૌરાષ્ટ્રની અંદર છે અને સૌરાષ્ટ્રની અંદર જ આ મોટો પાક થયેલો છે. એટલે ત્યાં આગળ રો મટીરિયલ મેળવવું, કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ચલાવી હોય તો રો મટીરિયલ જેટલું ઝડપથી અને જેટલું નજીકથી મળે એ જ રો મટીરિયલ છે એ અગત્યનું સૌથી વધારે છે. એ જ રીતે કપાસની અંદર છે તો અમરેલી, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ આ બધા વિસ્તાર છે. આવા દરેક ક્રોપના મોટા મોટા વિસ્તાર કે જ્યાં આપણને રો મટીરિયલ બહુ સરળતાથી મળી શકે અને જેનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપ કરવાનું ખૂબ અનુકૂળ હોય. તો એ અહીંયા આગળ આપણે દર્શાવેલા છે. બટાકા છે તો તમે જોશો કે બનાસકાંઠાની અંદર મેક્સિમમ કોલ્ડ સ્ટોરેજ, મોર દેન 500 કોલ્ડ સ્ટોરેજીસ આર ધેર ઇન બનાસકાંઠા. તો આ જે સ્ટ્રેન્થ છે એ સ્ટ્રેન્થને પણ આપણે ધ્યાન રાખી અને આપણે આપણું સ્ટાર્ટઅપ છે એ સિલેક્ટ કરવું જોઈએ. છેલ્લે વાત કરું તો આ મિશનની અંદર સૌથી પહેલા તો એક આપણે વાત કરવી જોઈએ કે તમે કોઈ જગ્યાએ ક્યાંક ભૂલ કરો, થોડુંક એ સુધારો કરી અને આગળ વધવાનું થાય તો આપણે વધી શકીએ છીએ. પણ તમે જો લક્ષ્ય નહીં રાખો તો ક્યારેય પહોંચી નહીં શકો. એટલે લક્ષ્ય હંમેશા ઊંચું રાખજો. અને આપના આ મિશનની અંદર સ્ટાર્ટઅપ શરૂ કરવાના મિશનમાં કૃષિ યુનિવર્સિટીઓ, કૃષિ વિભાગ, સરકાર, આઈહબ આ બધા જ તમારી સાથે છે એ ખભા મિલાવીને સંકળાયેલા છે. સરકારની બહુ બધી સ્કીમો છે. તમને ખૂબ સહયોગ મળશે, નાણાકીય સહયોગ મળશે, ટેકનિકલ સહયોગ મળશે. અને ટેકનિકલ સહયોગ માટે તમારી પાસે તો તમને ખૂબ બધા માણસો પણ મળી રહેશે. તો આ બધું ધ્યાન રાખીને કૃષિ ક્ષેત્રના સ્ટાર્ટઅપ માટે જો આપ લોકો આગળ આવો એના માટેની મારી આપ સૌને પણ ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ છે. મહેસાણા અમૃત ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. આજે મને આ તક આપી અને આપની સાથે વાત કરવાનો ચાન્સ મળ્યો એ બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સો મચ સર. સર, આજનો સેશન ખૂબ જ અસરકારક રહ્યો. આપે ડિટેલમાં નોલેજ આપ્યું, અલગ અલગ સ્ટાર્ટઅપ વિશે પણ સમજાવ્યું. અને જેમ લાસ્ટ સેશનમાં પણ સરે કહ્યું હતું કે એગ્રીકલ્ચર એક એવી ફિલ્ડ છે જેનું કોઈ રિસેશન આવવાનું નથી, કે જેમાં કોઈ પડતી આવવાની નથી, પણ ભવિષ્યમાં કદાચ ગોલ્ડન તકો એગ્રીકલ્ચરમાં જ રહેવાની છે. એટલે એ બેઝ ઉપર આપણે જે આજે આપણે વાત કરી ખૂબ જ સરસ હતી. જોડાયેલા તમામ પાર્ટિસિપન્ટને વિનંતી છે કે જો આપને કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય
તો આપ ચેટબોક્સમાં મૂકી શકો છો. અધરવાઇઝ આપ પોતાનો હાથ રેઝ કરશો, નીચે હેન્ડ રેઝનો ઓપ્શન છે, રેઝ હેન્ડ, એ કરશો તો આપણે સર સાથે આપણે ડાયરેક્ટ ઇન્ટરેક્ટ કરવાનું અલાઉડ કરીશું. તો જેને પણ ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય એ પોતે પોતાનું ક્વેશ્ચન પુટ ઓન કરી શકે છે ચેટબોક્સમાં. ચેટબોક્સ તમામ માટે ઓપન છે. અને બીજી વસ્તુ કે આપ આપનો રેઝ હેન્ડ કરશો તો હું આપને અલાઉ ટુ ટોક કરી દઈશ, તો આપ ડાયરેક્ટલી સર સાથે ક્વેશ્ચન શેર કરી શકજો. ખાસ સર અત્યારે હાલ જે નેચરલ ફાર્મિંગનું જે મુહિમ ચાલી રહી છે આપણા રાજ્યપાલ સાહેબ શ્રી, પ્રધાનમંત્રી સાહેબ શ્રી અને મુખ્યમંત્રી સાહેબ શ્રી દ્વારા જે આ મુહિમ અત્યારે હાલ વેગ ઉપર છે, તો એ જોતા એવું લાગે છે ઇન ફ્યુચર, નજીકના ફ્યુચરમાં એગ્રીકલ્ચર એક સ્ટાર્ટઅપ માટે ખૂબ જ મોટો સ્કોપ સાબિત થશે. તો એ જ સ્કોપ અત્યારે આપણા સ્ટુડન્ટ પણ છે, તો એ લોકોને યુઝ થશે. સર નેહા પારેખ છે, ડોક્ટર નેહા પારેખ. એમનો ક્વેશ્ચન છે, વિચ કન્ટ્રી રેન્ક ટોપ ઇન ધ વર્લ્ડ ઇન ધ ટર્મ ઓફ ઇનોવેશન એન્ડ ટેકનોલોજી? વોટ આર ધી કી ટેકઅવેઝ ઓબ્લિક લર્નિંગ ફોર ઇન્ડિયા? આની અંદર આપણે જોઈએ ને તો કદાચ એવું કહી શકીએ કે જર્મની છે ને એ ખૂબ આગળ વધેલું છે. એની અંદર ખૂબ નવા નવા ઇનોવેશન આવી રહ્યા છે અને આપણે એની પાસેથી આ બધા સ્ટાર્ટઅપ વિશે આપણે એની અંદર સારું એવું શીખી શકીએ એમ છીએ. અને આપણી સાથે બીજા જે કન્ટ્રી છે એ યુએસની અંદર પણ એટલા જ સ્ટાર્ટઅપ આવી રહ્યા છે. અને ખાસ કરીને જે સપ્લાય ચેનને રિલેટેડ છે અને પ્રોસેસ ફૂડ ને બનાવવાના જે છે ને એ અત્યારે ખૂબ સારી રીતે એ લોકો આગળ વધી રહ્યા છે. બીજા કોઈને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો ચેટબોક્સમાં મૂકી શકે છે, અથવા ડાયરેક્ટ સર સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરવું હોય તો પ્લીઝ રેઝ યોર હેન્ડ. ઓકે સર, હાલ કોઈને ક્વેશ્ચન છે નહીં. ઇન ફ્યુચર જો આપને કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો અમૃત સર એક ક્વેશ્ચન છે, Yeah. હાઉ કેન ઇન્ડિયા હેલ્પ ધ ગ્લોબલ સાઉથ ઇન ધી એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર? ઇન્ડિયાની મોટામાં મોટી સ્ટ્રેન્થ જો આપણે હમણાં વાત કરી એ પ્રમાણે એની જે કંઈ લેન્ડ છે અને એનું જે પ્રોડક્શન છે ને એ ખૂબ મોટું છે. ઘણા બધા ક્રોપની અંદર તમે જુઓ તો વી આર ફર્સ્ટ ઇન વર્લ્ડ. આપણી પ્રોડક્ટિવિટી છે, જેમ ગ્રાઉન્ડનટની અંદર આપણી પ્રોડક્ટિવિટી છે, વી આર ઇન ટોપ. એ જ રીતે ઘણા બધા ક્રોપ એવા છે. ઈસબગુલ છે તો ઈસબગુલની અંદર ગુજરાત અને રાજસ્થાન એટલે ઇન્ડિયા ઇઝ ધ ઓનલી અ પ્રોડ્યુસર કન્ટ્રી. તો આવા જે કંઈ પણ પાક છે ને આ બધા પાકની અંદર આપણું ખૂબ મોટું યોગદાન રહેલું છે. અને આની સારી વેરાયટીઓ, આની સારો માલ અને આની સારી પ્રોડક્ટ્સ જો આપણે બજાર સુધી પહોંચાડીએ, ઇવન આનું રો મટીરિયલ પણ આપણે પહોંચાડીએ ને તો પણ ખૂબ મોટો બિઝનેસ છે. અને આની આખા વર્લ્ડમાં જરૂરિયાત છે. આપણે જે 3 પ્રકારની સિઝન છે, વહેંચાયેલી સિઝન છે, એના કારણે પ્રોડક્શન છે એ ખૂબ સારી રીતે થઈ શકે એમ છે. ઇવન ગુજરાતની અંદર આપણે ત્યાં મેઇન ક્રોપ ગણીએ તો 40 જેટલા ક્રોપ મેઇન છે. તો 40 ક્રોપની અંદર જો આપણે કામગીરી કરી શકતા હોય તો બીજા દેશોમાં આવું નથી. ઘણા બધા દેશમાં વર્ષમાં એક જ ક્રોપ થતો હોય અથવા તો 2 થતા હોય. તો ત્યાં આગળની જરૂરિયાત છે એ આપણે એમાં ચોક્કસ પૂરી કરી શકીએ. અને હમણાં વાત કરીને કે લોકોની રિક્વાયરમેન્ટ તો દિવસમાં 3 વાર ફૂડની છે, તો એના માટે થઈ અને એગ્રીકલ્ચરની અને ઇન્ડિયાની ખૂબ મોટી તકો રહેલી છે. બીજા કોઈને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પ્લીઝ શેર કરી શકો છો, આપણી પાસે ટાઈમ છે હજી. એનીબડી? થેન્ક યુ સો મચ સર. આપના શોર્ટ નોટિસમાં આપે અમને સમય આપ્યો સર. અમારા અમૃત મહેસાણાની ટીમ તરફથી, સમગ્ર ટીમ તરફથી આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર સર. ઇન ફ્યુચર પણ જો સર અમને આપની જરૂર પડશે, કદાચ ક્વેશ્ચન મળશે અને કંઈક કોઈને ક્લેરિફિકેશન જોઈતું હશે, કોઈને માર્ગદર્શન જોઈતું હશે સર, તો અમે આપનું ફરીથી કોન્ટેક્ટ કરીશું સર. અમારી સમગ્ર જિલ્લા વહીવટી તંત્ર મહેસાણાની ટીમ તરફથી આપનો સર ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ સર. સર આપણે આ સેશન ક્લોઝ કરીએ છીએ. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ.